ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والشرور. هذا الحديث فيه الوعيد والتهديد لمن يؤذي جيرانه، والحديث الذي قبله في الترغيب في الإحسان إلى الجار، وهذا الحديث في الترهيب من إيذاء الجار. وبهذا يعلم أن ما ورد من نصوص في هذا الباب جمعت بين الترغيب والترهيب، الترغيب في الإحسان للجار والترهيب من أذاه. وتأمل أيها المستمع الكريم رعاك الله إلى هذا القسم المتكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام 3 مرات: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. ومن يسمع هذا القسم يخاف إذا كان في قلبه إيمان، لأن هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الإيمان عمن وقع في ما ذكر في الحديث من خصلة مذمومة وخلة مشينة. والنفي هنا للإيمان ليس نفيا لأصله، وإنما نفي لكماله الواجب، فيكون المعنى ليس من المؤمنين الصادقين في إيمانهم المتحلين بخصال الإيمان الواجبة. ولا شك أن هذا وعيد عظيم، ولا ينفى الإيمان في حديث إلا عن فعل كبير أو ترك واجب، لا ينفى في ترك مستحب أو فعل مكروه. وهذا يدل على أن أذية الجار من الكبائر، وأمر عظيم جدا جاءت الشريعة بالتحذير منه وبيان خطورته العظيمة وضرره البالغ. يكفي هذه الأيمان 3 المتكررة من نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. والصحابة لما سمعوا هذه الأيمان قالوا: من يا رسول الله؟ وهذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم سؤال الحريص على اتقاء هذه الخصال التي فيها نفي الإيمان عن فاعلها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يكون جاره مطمئن إليه لفظاظة أخلاقه وسوء تعامله وغلظته، مما يتسبب منه العدوان القولي أو الفعلي. القولي بالسب والشتم والسخرية والغيبة والنميمة وغير ذلك، والفعلي بالتعدي عليه بيده في شخصه أو في ممتلكاته أو في مركوبه أو في شيء من مصالحه ومنافعه. فقال: من لا يأمن جاره بوائقه. فهذا لا شك أن فيه دلالة على تحريم هذا الأذى والعدوان على الجار، وتحذير بالغ من ذلك، وأن المسلم يجب عليه أن يكف أذاه عن جاره، سواء كان الأذى أذى قوليا أو أذى فعليا. ومما جاء في هذا المقام ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. وأدعو جميع الأخوات المستمعات إلى التنبه جيدا لهذا الحديث.
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، يعني ليست الأذية التي منها لجيرانها بيدها وإنما بلسانها، أي تتكلم في حق جيرانها غيبة ونميمة وسخرية ونحو ذلك، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، أي شيء يسير جدا، ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، والواجب على المسلم وكذلك المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله في الجيران، فلا يتعرض لهم بأي شيء من الأذى، سواء كان أذى قوليا أو أذى فعليا. وعلى المسلم أن يتجنب أذى الجيران، وأن يحرص على الإحسان إليهم ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لأجره وثوابه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min, tidak. Demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman." Maka dikatakan kepada Nabi, "Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu," yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW berkata, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Tidak akan masuk surga seorang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Ya, karena al-bawa'iq maknanya adalah gawail wasyurur, gangguan dan kejelekan-kejelekannya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada ancaman yang keras, ya, terhadap orang yang mengganggu tetangganya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis sebelumnya, situ ada targhib, yaitu memotivasi kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga kita. Adapun dalam hadis ini ada ancaman terhadap orang yang mengganggu tetangganya. Oleh karenanya, nas-nas yang datang dalam masalah tetangga, hak tetangga, menggabungkan antara dua perkara, yaitu nas-nas yang memberi motivasi untuk berbuat baik, dan nas-nas yang memberi peringatan dan ancaman terhadap orang yang berbuat buruk terhadap tetangganya. Ya. Contohnya di antaranya hadis ini yang merupakan ancaman terhadap orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Perhatikan Nabi SAW dalam hadis ini bersumpah sebanyak 3 kali. Kata Nabi SAW, "La yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Kata Nabi SAW, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Ya. Orang yang mendengar hadis ini, kalau dalam hatinya masih ada keimanan, tentunya akan takut. Ya. Bagaimana tidak? Ya, dalam hadis ini yang bersumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman. Ya. Isi sumpahnya tidak beriman atau tidaklah beriman. Oleh karenanya orang yang mendengar hadis ini tentunya akan takut bahwa ini merupakan ancaman yang berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya penafian dalam hadis ini tidaklah beriman bukan berarti orang tersebut menjadi kafir, ya, menafikan asal imannya, tidak. Akan tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang tersebut telah berdosa karena dia telah meninggalkan iman yang wajib. Karena seorang, ya, jika datang dalam mengganggu tetangganya, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syariat tidaklah disebutkan ada penafian iman kecuali jika seorang melakukan dosa besar atau kabirah, melakukan dosa besar atau meninggalkan kewajiban. Oleh karenanya di sini menunjukkan barang siapa yang mengganggu tetangganya, maka dia telah melakukan dosa besar. Karena telah datang dalil yang berisikan tentang ancaman dan peringatan keras, ya, agar orang tidak mengganggu tetangganya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah sampai 3 kali, "Wallahi la yu'min," demi Allah tidak beriman. Para sahabat tatkala mendengar sumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali dan mengatakan tidak beriman, maka mereka bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Yang ini menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat
agar bisa menjauhkan diri mereka dari orang yang disumpahi oleh Nabi tidak beriman ini. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang tidak beriman tersebut adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Yaitu artinya apa? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangganya tidak merasa tentram dengan perbuatan dia. Mungkin karena muamalahnya yang buruk, atau perkataannya yang buruk, ya, atau dia suka mencaci, mencela, menghina tetangganya, baik dengan ghibah ataupun dengan namimah, atau dia ganggu tetangganya dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya misalnya, mungkin dia pukul tetangganya, mungkin dia rusak barang-barang tetangganya. Ini semua hal-hal yang mengganggu tetangga dan ini merupakan perbuatan dosa. Oleh karenanya hadis ini ya memberi peringatan keras terhadap seorang muslim. Hendaknya seorang muslim jangan sampai dirinya mengganggu tetangganya, baik dengan gangguan secara perkataan maupun gangguan dengan perbuatan. Di antara hadis yang menunjukkan akan bahayanya mengganggu tetangga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan tentang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang seorang wanita, bahwasanya beliau wanita tersebut taqumul lail, salat malam, wa tasumun nahar, senantiasa puasa sunnah di siang hari, wa tatasaddaq, dan sering bersedekah. Akan tapi disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Akan tapi dia sering mengganggu tetangganya. Ya, sering mengganggu tetangganya, mungkin dengan ghibah, dengan menyakiti, dengan sukhriyah, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Kata Nabi SAW, tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Dia penduduk neraka. Saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk mendengarkan hadis ini dengan baik sebaik-baiknya. Demikian juga para akhwat, para ummahat, untuk benar-benar memperhatikan hadis ini. Ingat kata Nabi SAW di sini, tatkala disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang taqumul lail, senantiasa salat malam, senantiasa puasa sunnah, senantiasa berbuat ibadah, senantiasa bersedekah, akan tapi tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tapi dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Dia tidak mengganggu tetangganya dengan pukulannya atau dengan mencuri, enggak, tetapi dengan lisannya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini meskipun banyak ibadahnya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlin nar, dia termasuk dari penduduk neraka. Kemudian disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fulana tusallil maktubah. Ada seorang wanita yang lain yang hanya salat 5 waktu. Wa tatasaddaq bi athwar, hanya bersedekah dengan sedikit, ya, sedikit sedekahnya, tidak banyak. Wala tu'dhi ahadan, akan tapi wanita ini tidak pernah mengganggu orang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hiya min ahlil jannah, wanita ini termasuk dari penduduk surga. Oleh karenanya perkaranya merupakan perkara yang sangat mengerikan, maka wajib bagi seorang muslim, demikian juga para wanita muslimah, para akhwat dan para ummahat, untuk menjaga diri mereka, jangan sampai mereka mengganggu tetangga mereka dengan gangguan apapun, baik gangguan perkataan maupun gangguan perbuatan. Akan tapi yang wajib adalah berbuat ihsan, berbuat baik kepada mereka, dianatan, ya, kita berbuat baik kepada mereka karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ganjaran yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik kepada tetangga mereka.